அதெல்லாம் ஈஸியான क्वेश्चन தான். Bohr atom model MCQ. In the Bohr model, electrons revolve in fixed circular orbits. Sorry. And then the angular momentum of an electron in Bohr orbit. Bohr orbit is body quantized. L equal to NH by 2. H by 2 by nuடைய மடங்காகும். அடுத்து the energy of an electron in the nth orbit proportional to 1 by n square. The radius of the nth orbit is proportional to n square. The lowest energy level in Bohr atom is called ground state. When an electron jumps from higher to lower orbit, energy is emitted and higher level lower emit out. The frequency of emitted radiation is given by E equal to h nu. Actually frequency கேட்டிருக்கா, frequency எங்கேயுமே கொடுக்கல நமக்கு. அப்ப எப்படி வரணும்? E equal to ஆமா E by h னு வரணும். Okay. Bohr model successfully explains hydrogen atom spectrum. The principal quantum number is denoted by L, M, N, S. N. The speed of electron in Bohr orbit. என்ன பொறுத்து நமக்கு வந்து அந்த எந்த ஃபார்முலா அப்படி வரும் உங்களுக்கு Rn n ஸ்கொயர் V வந்து எப்படி வரும் MER equal to இல்ல Vn க்கு வந்து நான் வரேன். அது இன்னொரு ஃபார்முலா நம்ம டெரைவ் பண்ணல. டிகிரி சென்டிகிரேட் டிவைட்ல வரும் 1 by n. அது தனியா ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு, அதனால நம்ம கொடுத்துக்கலாம். அடுத்தது the Bohr radius is Bohr radius என்றது என்ன? Radius of the first orbit or value வந்து எவ்வளவு? 0.53 Armstrong. Question number 12. Bohr's theory fails to explain Simon effect. இல்ல fails. Bohr theory hydrogen aspect அதை explain பண்ணோம். ஆனா Simon effect என்ன பண்ணாது? Explain பண்ணாது. அடுத்து ionization energy is minimum for எந்த ஆர்பிட்டுக்கு ionization energy minimum இருக்கும்? ionization energy என்னன்னு தெரியும் நமக்கு. ஒரு ஆட்டத்தை அயனைஸ் ஆகணும்னா அதுல இருந்து எலக்ட்ரானை நீக்கணும், எலக்ட்ரானை வெளியில கொண்டு போயிடணும் ஆட்டத்துல இருந்து. அப்ப எது ஈஸி? எங்க உள்ள எலக்ட்ரானை வெளியில கொண்டு போறது ஈஸி? இன்ஃபினைட் ஆர்பிட் இல்லையா? அதானே கடைசி ஆர்பிட்ல இருக்கிறத நீக்கிறது நமக்கு ஈஸியா இருக்கும். அடுத்து if n increases energy அதாவது இதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா increases அப்புறம் decreases becomes less negative. இந்த ஆப்ஷன் கரெக்டா வரும் உங்களுக்கு. அதாவது மேக்னிடியூட் டிகிரீஸ் ஆகும், ஆனா நெகட்டிவ் வந்து என்ன ஆகும்? நெகட்டிவ் வந்து லெஸ் ஆகும். அதனால இந்த ஆப்ஷன் வந்து பெட்டரா இருக்கும். அடுத்து டிரான்சிஷன் இது சொல்லுங்க டக்குனு. n equal to 3 ல இருந்து n equal to 2 க்கு போறது பால்மர் சீரிஸ். பர்టిక్యులர்லி இது என்ன லைன்? இது H alpha line. அதேதான் வருதா? Next Sommerfeld theory அதை பார்க்கலாம். The Sommerfeld atomic model is an extension of Bohr model உடைய extension தான் Sommerfeld. Sommerfeld theory electron orbits are both circular and elliptical. The additional quantum number introduced by Sommerfeld azimuthal quantum number அதான் n pi ன்றது. இந்த n pi தான் நம்ம ஆக்சுவலா L ன்னு எடுத்துப்போம். L தெரியல, N L ML
அதுல வர L தான் ஆக்சுவலா n பை. Lன்னு ஒரு குவாண்டம் நம்பர் எடுப்போம், அதுக்கு என்ன பேர் ஆர்பிட்டல் குவாண்டம் நம்பர், இல்லாட்டி அதுக்கு இன்னொரு பேர் அசிமுதல். ஞாபகம் இருக்கா? L தான் n பை. வேற ஒன்று. The azimuthal quantum number L determines, the L எதை determine பண்ணுது? Size of the orbit, shape of the orbit, energy only, spin. எதை shape எப்படி சொல்றீங்க? ஏன்னா L equal to 1 இருந்தா அது என்ன ஆர்பிட்? S. L equal to 2னா P ன்னு சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்லாம L வேல்யூ வச்சுதான் n பை வேல்யூவையும் வச்சுதான் நமக்கு வந்து அது வந்து எலிப்டிக்கா அல்லது சர்க்கிளான்றதை நம்ம பார்க்கணும். ஓகே. அடுத்த வேல்யூ ஆஃப் அசிமுதல் குவாண்டம் நம்பர் அதோட ரேஞ்ச். எல்லோட ரேஞ்ச் வந்து L மீன்ஸ் n பை. n பையோட ரேஞ்ச் என்ன இருக்கலாம்? சாரி, அசிமுதல் குவாண்டம் நம்பர் 0 to என்ன வரும் உங்களுக்கு? n minus 1. The Sommerfeld explained the fine sector of spectral lines using relativity correction பயன்படுத்திதான் fine sector இது பண்றாரு. அடுத்து in Sommerfeld model angular momentum is angular momentum quantized not quantized அப்படின்னு கேக்குறான். quantized தான். அடுத்தது elliptical orbit has elliptical orbit has one quantum number, two எத்தனை quantum number? elliptical orbit க்கு ஆமா 2 quantum number. அடுத்து for given principal quantum number n, number of possible orbits is இல்ல for a given principal quantum number n, number of possible orbits. எத்தனை ஆர்பிட் பாசிபிள் ஆர்பிட் தான்? n equal to 1 னா எத்தனை ஆர்பிட்? n equal to 2 க்கு 2 s and p அந்த மாதிரி. அப்ப எத்தனை? n. அடுத்து the degeneracy in Sommerfeld model is removed by reducing mass correction. The degeneracy in என்ன சொல்றான்? Sommerfeld model. Okay. அடுத்து Sommerfeld theory explains fine spectral line splitting. Fine sector line splitting. அடுத்து the shape of orbit depends on L. Shape of orbit depends on the n and L கூட. shape of the orbit வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆமா என்னன்னா ஆமா என்னோ L பொறுத்து மாறும். இங்க ஒரு क्वेश्चन பார்த்தோமே, என்ன क्वेश्चन அது? ரைட் தான். இது வந்து இது மட்டும் கொடுத்துருக்கான், இது மட்டும் என்ன உங்களுக்கு சேஃப் ஆஃப் ஆர்பிட் ரைட் தான். L வந்து L ஏன்னா n பை பை n தான் வந்து நமக்கு குறிக்குது. அடுத்து n and L. அடுத்து சர்க்குலர் ஆர்பிட் இஸ் a special case of the elliptical orbit. Sommerfeld model fails to explain ஆமா சீமான் எஃபெக்ட். அடுத்து மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்பர் m was later introduced to explain orientation of the orbit. மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்பர் ஆர்பிட் வந்து எந்த டைரக்ஷன்ல ஓரியன்டேஷன் ஆயிருக்கும் அப்படின்றது குறிக்கிறது. முடிஞ்சிச்சு, அவ்வளவுதான்.